بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج 21 جنوری ہے اور 5 دن کے بعد 26 جنوری ہوگی، جس کو ہم اور آپ یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں. اس کو ریپبلک ڈے کہتے ہیں. یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں ایک جشن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک اتہاس ہے. اس کو جاننا چاہیے اس اعتبار سے کہ اس تاریخ کو منانے کے پس منظر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں کہ 26 جنوری اور اس کے پس منظر میں کیا کیا ہوا اور کیوں اس کو جشن کا دن مانا گیا، کیوں آج کے دن کہہ سکتے ہیں کہ چھٹی ہوتی ہے، کیوں بہت سارے لوگ جو ہے مل جل کر جو ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے پس پردہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، وہ بن کر تیار ہوا اور ہندوستانیوں پر ہندوستان کے اندر ہندوستان کا قانون لاگو کیا گیا. وہ تاریخ 26 جنوری 1950 کی. اس سے پہلے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ 7 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی گٹھت کی گئی. اور 7 لوگوں پر مشتمل ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کا ایک دستور، ایک آئین مرتب کیا، جس کمیٹی کو دستور بنانے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن. اس طرح مختلف پروگراموں میں یہ دستور پیش کیا گیا. اختلاف کی نظر بھی رہا. مزید لاسٹ میں جب یہ دستور بن کر تیار ہوا تو 26 جنوری 1949 کو یہ دستور اسمبلی میں پیش کیا گیا. اور اس کے بعد اگلے 1 سال کے بعد 24 جنوری 1949 کو اس دستور پر جو ہے سائن کر دی گئی. یعنی کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا اور تسلیم کرنے کے بعد ایک مختصر اجلاس میں اس کو تسلیم کیا گیا. اور پھر اگلے 1 سال کے بعد 26 جنوری 1950 میں پہلا یوم جمہوریہ بنایا گیا. یعنی اس طور پر کہ ہندوستان کا قانون ہندوستانیوں پر 26 جنوری 1950 سے لاگو کیا. یہ 26 جنوری کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. لیکن 26 جنوری جس کو ہم قومی تہوار کہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک دن اور آتا ہے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. ان 2 دنوں کے اندر پورے طور پر ہندوستان میں خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک چھٹی کا ماحول رہتا ہے. تو 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تھا
اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو جا کر اس ہندوستان میں آئین بنا تھا، دستور بنا تھا، جس میں ہر انسان کے لیے، ایک شہری کے لیے وہ تمام آزادی رکھی گئی تھی جو اس کے لیے ضروری تھی۔ یعنی کہ یہ ایک جمہوری ملک بنا، اور جمہوری ملک کے اندر جو ہے آزادی خیال، آزادی رائے، عقیدہ و مذہب، تمام ان چیزوں، سماجی، سیاسی، ہر چیز کی آزادی تھی۔ جس طرح وہ چاہے اس ملک کے اندر رہ سکتا ہے، اپنے آئین اور اپنے دستور کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس طور پر یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ دستور اور یہ ایک جمہوری نظام سب سے بہترین نظام بن کر سامنے آیا، اور پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا مانا جاتا ہے، کہ اس میں ہر چیز کی آزادی ہے، ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے ذاتی کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ بولیوں کے لوگ رہتے ہیں۔ کثیر المذاہب ہونے کے باوجود گنگا جمنی تہذیب اس ہندوستان کی ایسی رہی ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص یہاں پر اپنائیت محسوس کرتا ہے، اور ہر شخص اپنے کو ایک انسانیت کا پارٹ بنا کر ایک دوسرے کو بھائی سمجھتا ہے۔ یہ یہاں کی تعلیم رہی ہے، ایک پرمپرا رہی ہے، اور اس پرمپرا کو ہر شخص جانتا ہے، مانتا ہے۔ لیکن یہ تہوار جس کو ہم مانتے ہیں، یا یہ جشن جس کو ہم مناتے ہیں، یا یہ دن جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے آزادی کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور آزادی کے تعلق سے ترانے گائے جاتے ہیں اور ساری چیزیں، اس کے پس پردہ جو قربانیاں ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ دن ایسے نہیں مل گیا، بلکہ اس کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اس کے لیے جو کہہ سکتے ہیں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، وہ بھی سب سے اہم ہے، اور اس کو بھی جاننا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ میں آئی۔ دور جہانگیری تھا، اکبر بادشاہ کے بیٹا جو اس وقت حکومت کر رہا تھا، ان کا نام سلیم نور الدین تھا، اور لقب جو تھا وہ جہانگیر تھا۔ ہندوستان پر ان کی حکومت تھی۔ انہی کے دور خلافت میں یا حکومت میں ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش سے، برطانیہ سے 1601 میں آئی، اور آنے کے بعد یہاں پر اس نے اپنی تجارتی منڈی شروع کی۔ لیکن اس کو تجارت کی جو اجازت ملی وہ اکبر کے دوسرے بیٹے جن کا نام شاہ خرم، اور ان کو جو مشہور کیا شاہ جہاں کے نام سے، انہوں نے اجازت دی۔ جب شاہ جہاں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کی اجازت دے دی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارتی منڈی سے ہٹ کر ایک نیا فلسفہ شروع کر دیا، ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی، اور مال کی جگہ جو ہے یہاں پر ہتھیار سپلائی کرنے لگی، اور اسی طریقے سے وہاں کے ورکر کے ذریعے فوجیوں کو یہاں پر داخل کرنے لگی، اور نتیجہ یہ ہوا انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے ہتھیار اور اپنے فوجیوں کو یہاں پر اس قدر جمع کر لیا کہ وہ یہاں پر حکومت کے دعوے دار ہو۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آڑ میں انہوں نے ہتھیار جمع کیے، فوجیوں کو جمع کیا، لیکن ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ دلی پر حکومت کر سکے، اس لیے کہ دلی کا جو نظام تھا بڑا سخت تھا، ہر اعتبار سے وہاں کی جو فوج تھی، وہاں کا جو دستور تھا بڑا کٹھن تھا، تو ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ دلی پر وہ آگے بڑھے یا دلی پر قدم یا کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ کر جو ہے حملہ کرے، اس کو قبضہ کرے۔ لیکن آگے چل کر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلطنت مغلیہ کے وہ چراغ ہیں جنہوں نے اس پوری کی پوری حکومت کے اندر زبردست طریقے سے کام کیا۔ ان کے جانے کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد، سلطنت مغلیہ کمزور پڑتی چلی گئی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک
सल्तनत मुगलिया अपने तौर पर हर एतबार से मजबूत रही, लेकिन उनके इंतकाल के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद सल्तनत मुगलिया कमजोर पड़ने लगी और इस कदर कमजोर पड़ गई कि आखिरी सल्तनत मुगलिया के फिल्म चिराग बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने यानी कि कैद कर दिया और फिर उसके बाद उनको जिला वतन कर दिया गया। अब इस दौरान उन्होंने जो कत्ल गारतगिरी का बाजार कर दिया। 1757 में सबसे पहले बंगाल में सिराजुद्दौला ने उनका मुकाबला किया। 1799 में टीपू सुल्तान मैसूर ने उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी ताकतें बढ़ती चली गई क्योंकि मीर सादिक, मीर जाफर मुसलमानों की सभों में आते चले गए और उन्होंने मुसलमानों को कमजोर करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि मुसलमान कमजोर होते चले गए और फिर हिंदुस्तान गुलामी की जंजीर में चला गया। इस एतबार से 1601 से लेकर और 1947 तक का जो कह सकते हैं कि दरमियानी वक्फा है वो 347 साल का, 46 साल का होता है। हिंदुस्तान से अंग्रेजों को जाने में 346 साल लेकिन इस 346 में उन्होंने जो कत्ल गारतगिरी मचाई, जो बर्बरियत इख्तियार की, वो भी अपनी तारीख आप रब्त करता है। टॉमसन एक बहुत बड़ा राइटर है, वो लिखता है कि जब टीपू सुल्तान आर्डर हार्स के नाम से भी एक राइटर आता है, वो उसने कहा है कि जब 1799 के अंदर सुल्तान टीपू का निधन हो गया, शहीद कर दिए गए, तो उस वक्त उन्होंने फख्र से कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है। और उसके बाद मुसलसल मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को सताना और खास तौर से 1857 की जो जंग आजादी हुई उसका जो फतवा दिया गया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के जो साहबजादे थे वो शाह अब्दुल लतीफ थे। उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान दारुल कुफ्र हो गया है, यहाँ पर अपने मज़ाहिब के एतबार से, हर एतबार से जो है जीना और रहना मुश्किल हो गया है, लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि फतवा दिया जाए कि वो जिहाद का फतवा। और फिर जिहाद के नारे बुलंद होने लगे, हर तरफ जो है कुर्बानियां देने की बातें होने लगी, हर तरफ जो है आज़ादी के शोले भड़कने लगे। और फिर 1857 की वो जंग आज़ादी में नाकाम शिकस्त, उलमा उसमें पेश थे। अब यहाँ पर टॉमसन कहता है कि 500 उलमा को दिल्ली की चांदनी चौक पे सूली पे चढ़ाया गया। दिल्ली की चांदनी चौक से पाकिस्तान में बक्सर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें जो उलमा की गर्दन न लटकी। कहते हैं कि लाल किले के पीछे एक बहुत बड़ा तंदूर बनाया गया, उसमें 500 उलमा को लाया जाता और उसके अंदर ठूस दिया जाता और उनसे सिर्फ इतना कहा जाता कि आप कह दो कि 1857 की जंग आजादी में आप नहीं थे। वो सब के सब जल्द रात हो जाते, लेकिन वो नहीं कहते। दरियाए दजला का पानी कभी तो नीला और लाल होता था और कभी काला हो जाता था। ये कुर्बानियां ऐसी नहीं थी। इस मुल्क को आजाद कराने में हर शख्स ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जब दरियाए दजला जो है नीला और काला होता था तो खून से रंगीन होता था, और जब मुसलमानों के बहुत सारे सहीफों को जलाकर राख कर दिया जाता था, कुरान के नुस्खों को पानी में डाल दिया जाता था, तो उसकी स्याही से वो काला पड़ जाता था। लेकिन फिर भी जंग आजादी में किसी भी तरीके से किसी ने भी हार नहीं पाया। अलग अलग तरीकों से नारे बुलंद होते रहे और हर एतबार से 1857 से लेकर 1957 तक, 1857 से लेकर 1947 तक अलग अलग तहरीकें चली और 1919 में गांधी जी आए। लेकिन इससे पहले की जो तहरीकें हैं उन तहरीकों में सबसे बड़ा नजराना जो पेश किया गया है वो मुसलमानों की तरफ से पेश किया गया। अब इन तमाम नजरानों के बाद जब 1947 को ये मुल्क आजाद हुआ, एक छोटी सी तारीख मैंने आपके सामने रखी, एक लंबा फलसफा है, अगर इस पर 2 घंटे में बात की जाए तो कम है, लेकिन खुलासा कलाम भी करना रहता है। हकीकत यह है कि 1947 को जब ये मुल्क आजाद हुआ
تو हर एतबार से मुल्क के अंदर चैन सुकून होना चाहिए था, इत्मीनान होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो आज़ादी के बाद जो कत्ल गारतगिरी हुई, आपस में एक दूसरे से गुत्था हुए, वो भी भयानक मंजर। उसी के पेश नजर दस्तूर बनाई गई, क्योंकि यहाँ पर फिर कत्ल गारतगिरी आपस में शुरू हो गई थी। दस्तूर किसका हो, मजहब किसका हो, आइन किसका हो, किस फंडामेंटल्स पर इंसान काम करे, फिर उसमें बंटवारे का मामला आ गया और सारी चीजें ऐसी आ गई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर इनको सोचा जाए, अगर इन पर बात की जाए, अगर इनके ताल्लुक से इतिहास को पढ़ा जाए, तो कभी आंखें जो है नम हो जाती हैं और कभी जो है इंसान शब्द से पानी पानी हो जाता है। लेकिन इंसान ने ऐसी तारीख लिखी है कि हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं है। लिहाजा अगर आज हम 26 जनवरी को जश्न मनाते हैं या जश्न के तौर पर जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं, तो इस दिन को हमें याद रखना चाहिए कि इसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और हम उनके नक्शे कदम पर थे कि अपनी आज़ादी राय के लिए, अपने अकीदे, मजहब और तमाम चीज़ों के लिए जिसके लिए हमने माजी के अंदर जो है कुर्बानियां दी हैं, आज भी हम इस मुल्क में रहेंगे तो इसी आन बान शान के साथ रहेंगे। वरना फिर वो दस्तूर कहाँ है जिस दस्तूर के लिए जो है ये पूरी जंग छिड़ी थी और 347 और तकरीबन 350 साल तक मुसलमान ही नहीं, हर इंसान ने जो है यहाँ पर तकलीफें बर्दाश्त की। तो ये पूरा इतिहास है। हमारे आज के नौजवान जो नई पीढ़ी है, जो तारीख नहीं जानती, इतिहास नहीं जानती, सिर्फ 2 दिन जानती है, उनका मतलब तक नहीं जानती होंगी, उसके पीछे की कोई कहानी नहीं जानती होंगी, ये अफसोस की बात है। हमें बताना चाहिए और जब हम गर्व से बताते हैं तो हमारे अंदर वो मोहब्बत मजहब के ताल्लुक से, मुल्क के ताल्लुक से पैदा होती है। हम फिर उसी एतबार से जो है काम करते हैं। ये मजहब जितना उनका है उतना हमारा भी है और मजहब के ताल्लुक से जो है ये हिंदुस्तान जितना उनका है हमारा भी है। हर एतबार से जो है हमें उनको यानी कि कन्विंस करना चाहिए और जब ये चीज होती है तो खुद ब खुद जो है एक अच्छा माहौल बनता है, फिजा अच्छी हमवार होती है, खुद ब खुद एक दूसरे से मोहब्बतें पनपती है, प्रेम और जो फिजा है वो सबसे अच्छी बनती चली जाती है। तो ये सारी चीजें इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये दिन जो है जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए एक ऐसा रहबर साबित हो जो आगे की नस्लों के लिए जो है एक बेहतरीन मजबूत सिपहसालार बने और बेहतरीन जो है दीन का दाई बनकर एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह ताला